ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಂಜಾ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮು ನಮಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಂದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? 112 ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಯಾಕೆ 1930 ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೇರಿಯಾಗೆ 112 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. सर आज फारुखिया डेंटल कॉलेज में खुसूसन ड्रग्स हो या दीगर तरह के जो मौजूदा हालात में हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से गुजर रहे हैं, वहाँ पे नत नए किस्म के फ्रॉड से हम गुजर रहे हैं. इसको लेकर आज जो अवेयरनेस ये किया गया था, आप पे क्या तासर था सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज मैसूर सिटी पुलिस की जानिब से जो है शहर मैसूर में फारुखिया डेंटल कॉलेज के अंदर जो है एक बहुत शानदार प्रोग्राम जो है आगाज़ किया गया था, जिसमें हमारा जुरिस्डिक्शन जो था मंडी पुलिस स्टेशन, यहाँ के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सिंध पुलिस के सब इंस्पेक्टर जनाब अनिल साहब आए थे. इन्होंने तकरीबन जो है यहाँ के स्टूडेंट्स को जो है आजकल के होने आज जो हो रहे हैं, जो फ्रॉड्स, जो ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहे हैं, इसके बारे में जो है उन्होंने लोगों को जो है आगाज़ किया कि उससे बचें कैसे. और आपने देखा होगा कि आज का जो प्रोग्राम मुंतखब हुआ था ये क्राइम प्रिवेंशन और ड्रग अब्यूज़ के इस पर जो है तय किया गया था. आपने देखा होगा कि आज ड्रग्स का इस्तेमाल करना, नशा करना जो है एक नासूर बन गया है. वो दिन दूर नहीं जब ये ड्रग्स हमारे घरों पर जो है दस्तक देगा. तो लिहाजा ये चीज़ से बचने के लिए हमने जो है ये प्रोग्राम, ये मुहिम चलाई थी कि लोगों में जो है एक अवेयरनेस आए, लोगों में एक अवेयरनेस आके जो है ये ड्रग्स से और ये होने वाले ऑनलाइन फ्रॉडों से जो है ये बचा जाए. और यहाँ पे तकरीबन जो है क़रीब 100 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो है शिरकत किए थे. शिरकत कर कर जो है तकरीबन 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम रहा और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा. आपने देखा होगा कि खुसूसी तौर से हमारे नरसिम राजा हल्के और चामराजा हल्के में जो है आज ड्रग्स का इस्तेमाल जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है नौजवान लोग जो है नस्ल जो है कर रहे हैं. और इसकी तरफ कोई संजीदगी से सोच भी नहीं रहा, ऐसा माहौल नहीं. ये देखिए, ऐसे प्रोग्राम्स करने से ये लोगों में जो है अवेयरनेस आती है. अवेयरनेस आकर जो है हो सकता है हम लोग माशरे का पूरी तरीके से नहीं, बल्कि आज शुरुआत कोशिश तो जो है जारी है. हो सकता है अगर अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह ये मुकम्मल लोगों में जब तक इस चीज़ की सोच समझ इन लोगों में नहीं आएगी तब तक भी जो है ये चीज़ ख़त्म नहीं कर सकते. लिहाजा हम लोग यही चाहते हैं कि ख़ासकर बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो है इससे इस चीज़ के इस्तेमाल से बचें. सर हम उम्मीद करेंगे कि इदारे फारुखिया में इसी तरह आगे भी माशी या समझी जो बुराइयाँ हैं इसको लेकर या आम तौर पर जो भी ज़रूरियात हैं उसको लेकर बेदारी में चलाई जाए रहेगी. अल्हम्दुलिल्लाह फारुखिया के अंदर जो है मुख्तलिफ इदारे हैं. यहाँ पे हर मुख्तलिफ स्टेशन जुरिस्डिक्शन की जानिब से जो है एक प्रोग्राम हर सालाना मुंतखब किया जाता है. अभी गुज़िश्ता 3-4 महीने पहले आपने देखा होगा हमारी एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो है यही मंडी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जनाब नागेश साहब ने जो है एक वुमेन अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ जो है एक प्रोग्राम किया था, जहाँ पे भी जो है काफ़ी ख़वातीन को जो है इसमें फ़ायदा हुआ. और गुज़िश्ता दिसंबर जो है जो पुलिस डिपार्टमेंट से एक क्राइम अवेयरनेस मंथ जिसे माना जाता है वो हमारी फार्मेसी कॉलेज में भी हुआ था. इस दफ़ा जो है हमने डेंटल कॉलेज में जो है ये प्रोग्राम का आगाज़ किया. इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और मुख्तलिफ इदारों में और मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हमारी कम्युनिटी के, जो माशरे के लिए फ़ायदेमंद होंगे, इंशाल्लाह ये फारुखिया की जानिब से करेंगे. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗಾಬರಿಗೊಳಗಾಗ್ತೀವಿ, ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಈ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1930ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. MHA ಇಂದ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇರ್, ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಅವನಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೆಮಿಡಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮೂರನೇದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ? ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅವ್ರು ಬರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರೊಬ್ರು ಪೇರೆಂಟು, ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಪ್ಪ 10 ನಿಮಿಷ ಅಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ, ಇವತ್ತು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದ, 100 ಮೀಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಅವನದಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಗಾಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 2-3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಗಾಗಲ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಗಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥರ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಯಪ್ಪ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಮಗಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರ್ರಿ. ನೀವಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ದುಷ್ಟರ ಥರ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಗಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅವರು, ಒಳಗಡೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ನೈಟಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಯಾ? ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಪರೂಪಕ್ಕೆಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1-2 ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಫೈನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ, ನೀವು ಕೋಮಾಗೋದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. ಪಾಪ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋಂಥವ್ನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಂಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ದಯಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋಗಿಯಪ್ಪ, ದಯಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಗಾಡಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 3,000 5,000 ಓಡಿಸಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೀಗಳು ಸವಿತಾ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕೀ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಸಿ. 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, 5 ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3-4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಕೀಗಳು ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಕಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೌದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕೀ ಹಾಕಿದ್ರು ಓಪನ್ ಆಗೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕೀಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ ಥೆಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನದ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಕೈ ಎತ್ರಿ, ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ದಯಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಸೋರ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಡಿ. ನೀವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಸ್ವೈಪಿಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 3,000 ಅಥವಾ ಇಂಥವ್ರಿದ್ರೆ ಒಂದು 15,000 30,000 50,000 ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಕೌಂಟದು ATM ಇಂದ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನೇನು ದುಡಿತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ದುಡಿತೀರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಟ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟು, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್. ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಏನಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನೀವೇನಿದ್ರು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ದುಡ್ಡು ಇಡಬೇಕು. ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 3,000 ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡದೇನೆ, ಆದ್ರೂ ತುಂಬ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಪೂರ್ತಿ 0 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಬಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಇಡಿ. ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ಏನೋ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವೆ, ಇವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೂ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ NDPS ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರುವೇ NDPS ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ 31st ನೈಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ರಿಂದ 6 ಜನ ಸಾಯೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2006ರಿಂದ 8ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ನಂದು ನೈಟ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು 31st ನೈಟು ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಹತ್ರ ಆ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಆರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು 50 ಅಡಿ, 2 ಹುಡುಗರು, ಒಬ್ಬ ಹಾಸನವನು ಒಬ್ಬ ಮೈಸೂರಿನವನು, 2 ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಔಟ್. ಆರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೈಕು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಫೋರ್ಕ್ ವೀಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಪ್ರೇಟು. ಅವನು ಆರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲಿಗೆ? ಫಸ್ಟು ಅವನು ಆರಿದ್ದು 20-25 ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಬೈಕ್ಗಳಿರೋದು ಅವು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರೋರ್ಗೂ ಸಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೆ 24/7 ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 911 ಅಂತ ಇದೆ, 911 ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 112 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 100 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ, 101 ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 112 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ 24/7 ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 112 ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ GPS ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳೋಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಟ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮು, ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 112 ಸರ್ವಿಸ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಬರೀ 4 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇಳಿದಂತಹ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಯದಿಂದ 4 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 112 ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯಮಾಡಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Myself, Dr. Taskeen Farhat. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. I would like to call our staff members, Mr. Mujib sir and Mr. Radiolla, to honor our dignitaries here. I sincerely like to thank Mr. S. Nagesh, Inspector of Mandi Police Station. I would like to thank Mr. Rangaswamy, PSI, Mandi Police Station. Thank Mr. Anil sir, PSI Cybercrime, for his words of wisdom. Thank Dr. Srinath sir, the Dean and Director of Farooqia Dental College, Neil Muhammad Khan, son of our Honorable Secretary, Mr. Taj Muhammad Khan, for his valuable presence and words. It was a very good interaction with the inspectors and our cybercrime inspector. So we got to know about the precautions we should take against this cybercrime. So no one should be scared if anything has happened to them. Just call 1930 because they will be available 24/7 hours. Thank you. Thank you. Okay, so it was a very good interaction with the cops. They have warned us and aware us about all the scams and all the drug abuse. It's good that we follow on it and take precautions and follow it. They're going to avail you the present scenario. Yeah, they have aware us about the scams which are going on in the present scenario, and they have even warned us about what we should do and what we shouldn't do. And what are the circumstances if we do that, and what like how to tell it, how we should prevent it by doing it. Okay, lastly, New Year is about to come. Yeah. So what do you want to tell about? New Year is about to come. Happy New Year to everyone. That's it. Stay safe. Stay home. Safety precautions. What do you want? Precautions. On that day, just going around. No. That's what. Stay safe. Stay home.